नमस्कार ट्रेंडिंग न्यूज आपन को स्वागत जनाऊँगी। आज 11 जुलाई 2024 समस्त मुख्य खबर जानापी भिडटी को शेष पर्यंत देखंतु। माड़ी आसीब दुर्भिक्ष और महामारी, राजा और राणी हेब अनिष्ट। रथरे ठाकुर पड़गले केउं भली अनिष्ट घटे नीलाद्री महोदय कहुई। पहंडी बेले असावनता हेतु जदि महाप्रभु श्री जगन्नाथ, बड़ ठाकुर श्री बलभद्र किंबा देवी सुभद्रा तले पड़ जाती तेबे राजा और राज्यर महा अनिष्ट हेब। दुर्भिक्ष पड़ार बारंबार महामारी हेब। ठाकुर पड़गले महिषी राणी अनिष्ट हेब। तेणु विष्णुंकर प्रति उद्देश्य शांति करा जिवो। विधेय ब्राह्मणों द्वारा मूलमंत्र 1 लक्ष बार जप कर संख्यक अर्थात 1 लक्ष गव्य घृत आहुति दे होम कर ताहार 1/10 अर्थात 10,000 तर्पण हेब। सेतिक बार मार्जन कराई तार 1/10 अर्थात 1,000 ब्राह्मण भोजन करा जिवो। ब्राह्मण मानक सुवर्ण दान करी शांत विधान करा जिवो। एणु उत्सव मानक ठाकुर को पहंडी समय अति सावधानता अवलंबन करने को प्रभु विष्णु राजा इंद्रद्युम्न को कहिथिबा नीलाद्री महोदय उल्लेख रही। पहंडी बेले शूटिंग 4 ड्रोन कैमेरा जबत। गतकाली श्रीजीव मानकर पहंडी समय गुंडीचा मंदिर निकटर केतक ड्रोन कैमेरा घूरी बुलूला। यह नहीं केतक सेवायत घोर विरोध करते। तेणु पुलिस छिटिकिणी मारी ए ड्रोन कैमेरा को गौड़ाबू चेष्टा करथिला। तेबे शेष में पुलिस यह नहीं दृढ़ पदक्षेप नेबा मनस्क होइतिला। बड़दाण्ड और गुंडीचा मंदिर उपरे उड़ुथुबा 4टी ड्रोन कैमेरा आज पुलिस जबत करिछि। ए ड्रोन कैमेरा किए उड़ाइथिला, यार मालिक किए, एसबू नहीं पुलिस तो आरंभ होइछि। मंदिर निकटवर्ती अंचल को नो फ्लाइंग जोन भाव घोषणा करा जायथिबा बेले एठारे किपरि ड्रोन कैमेरा घूरी बुलूला बोली प्रश्न उठिछि। तेणु एथिपाई पुलिस एक स्वतंत्र टीम गठन करा जायछि। ए टीम बेआईन ड्रोन उड़ाइबा नहीं स्वतंत्र आरंभ करी कठोर कार्यानुष्ठान नेब। इस्पात कारखाना मयूरभंज जीएस आयरन एंड स्टील कंपनी 745 कोटी टंका निवेश एक समन्वित इस्पात कारखाना स्थापन करने कंपनीर इस्पात कारखाना 0.23 न्यूटन रहिबो एवं यह एक 45 मेगा टावर कैपेटिव पावर प्लांट मध्य स्थापन करने। बुधवार मुख्य सचिव मनोज आहूजा अध्यक्षतार अनुष्ठित राज्यस्तरीय सिंगल विंडो बैठक में यह प्रकल्प समेत मोट 26टी शिल्प प्रकल्प को अनुमोदन प्रदान करा जायछि। धातव, रसायन, अक्षय शक्ति, आईटी, पोशाक, प्लास्टिक, पैकेजिंग और पर्यटन 5,992.92 कोटी टंका निवेश। प्रकल्प गुड़िक कार्यकारी हेले राज्यर 19,364 जन लोकंकर कर्मनियुक्ति सृष्टि हेब। एथर बैठक में मंजूर होइथिबा शिल्प प्रकल्प गुड़िक मयूरभंज, सुंदरगढ़, संबलपुर, केउंझर, गंजाम, जगतसिंहपुर, खोर्धा, झारसुगुड़ा, बौद्ध, कोरापुट, बालेश्वर, कटक, भद्रक और पुरी रे स्थापन करा जिवो। भितरकनिकार 144 कुंभीर बसा चिन्हट। भितरकनिका जातीय उद्यानर नदी नाल बास करुवा विरला बौला कुंभीर 114टी कुंभीर बसा चिन्हट होइछि। चिन्हट होइतिबा 114टी कुंभीर बसा मध्यरु कनिका रेंजर 102टी, राजनगर रेंजर रे 10टी, गहिरमथा रेंजर अंचल रे 1टी, महाकाड़ापोला रेंजर रे 1टी कुंभीर बसा चिन्हट करा जायछि। गत वर्ष 122 बसा मध्यरु कनिका रेंजर 107टी और राजनगर रेंजर 12टी, गहिरमथारे 1टी और महाकाड़ापोला रे गोटिए कुंभीर बसा अंतर्भुक्त। वर्षा रे उड़ी जाउछि ट्रैफिक सिग्नल। जेमिति गाँव में वर्षा पवन हेले विद्युत सरबराह हो जाए, ठीक सेमिति राजधानी रे वर्षा हेले ट्रैफिक व्यवस्था भी ठप हो जाइछि। ट्रैफिक समस्या रे बर्षिमा पाई कमिशनरेट पुलिस विभिन्न पदक्षेप नेउथिले मध्य सफल हेउ नाही। वर्षा समय ही ट्रैफिक जाम और सही भली अन्य समस्या होइथिबारु वर्षा को दोष दिया जाउछि। साधारण रे कहा जाउछि जे वर्षा जोगु रास्ता रे पानी जमुछि, रास्ता संकीर्ण हो जाइछि, तेणु ट्रैफिक समस्या सृष्टि होउछि। किंतु यह होउछि अधासित समस्या रे आउ गोटे कारण भी रहिछि। ता होउछि वर्षा समय ट्रैफिक सिग्नल कटि जाउछि, तेणु भिड़ नियंत्रण ठीक भाव करि हेउ नाही। ओडिशा रे बढ़िला श्रमिकों मजूरी। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार कैबिनेट बैठक बसिला। राज्यर सर्वनिम्न मजूरी वृद्धि करने प्रस्ताव में कैबिनेट मोहर माजिला। निजे मुख्यमंत्री श्री माझी गणमाध्यम को यही सूचना देले। अणकुशली श्रमिकों मजूरी 352 टंकार 450, अर्धकुशली 382 रु 500, कुशली 442 रु 550 और अत्यंत कुशली श्रमिकों सर्वनिम्न मजूरी 502 टंकार 600 टंका है। श्रीलंका T20 रे पांड्या अधिनायक। रोहित शर्मा अवसर पर भारतीय T20 दलर नेतृत्व किए नेबे से चर्चा एबे सबुटी तेबे। बीसीसीआई
ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ପଦକୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦେବାକୁ ସଜବାଜ ହେଉଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଆଗାମୀ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଅନୁଷ୍ଠାନିତ ଭାବେ ନିୟମିତ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟି20 ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଚଳିତ ମାସ 27 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପେନ୍ସନରେ ଶେଷ ଦରମା 50% ମିଳିବ। ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ପେନ୍ସନକୁ ନେଇ ରହିଥିବା ଅନିଶ୍ଚିତତାକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଜେଟରେ ଦୂର କରିବା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରୟାସ କରିବେ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବା ଏକ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ନୂଆ ପେନ୍ସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏନ୍ପିଏସ୍କୁ କିଭଳି ଆକର୍ଷଣୀୟ କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ଉପରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଲିଛି। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅବସର ନେବା ପରେ ଯେଭଳି ଶେଷ ଦରମାକୁ 50% ରାଶିକୁ ପେନ୍ସନ ଆକାରରେ ପାଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏନ୍ପିଏସ୍ରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନ୍ପିଏସ୍କୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ଲାଗି ଅର୍ଥ ସଚିବ ଟିଭି ସୋମନାଥଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କମିଟିର ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ନବବିବାହିତା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ବିଜେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ନବବିବାହିତ ମହାପ୍ରଭୁ। ସାଙ୍ଗରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲି ଆସିଥିବାରୁ ବିରହଣୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଳୀ ଅଭିମାନ କରିଛନ୍ତି। 4 ଦିନର ବିରହ ବେଦନା ମାଙ୍କୁ ଅସହ୍ୟ କଲାଣି। ବିରହ ବେଦନାକୁ ମା ବିମଳାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ବାଡ଼ିକୁ ଗୋପନରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ମିଳିଛି। ଗୁରୁବାର ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଅଭିମାନୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ ଗୋପନରେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ଖବର ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ସଜେଇ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ରାତିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବନକ ଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱଲିପି ଅନୁଯାୟୀ ହେରା ପଞ୍ଚମୀରେ ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ବିଜେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଳିଆ ମହାଜନ ସେବକ ମାଜଣା କରିବେ। ଏହାପରେ ବନକ ଲାଗି ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଅଳଙ୍କାର ଆଭୂଷଣ ହୋଇ ପୁଞ୍ଜା ପଣ୍ଡା ସେବକ ପନ୍ତି ଭୋଗ କରିବେ। ବଟବୃକ୍ଷ ତଳେ ବିଜେ ବିମାନରେ ବସି ମା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଦେଇ ଘଣ୍ଟା ଛତା ପଟୁଆରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରିବେ। 100 କୋଟି ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ କେଜରିୱାଲ। ଦିଲ୍ଲୀ ମଦ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ମଦ ନୀତି ମାମଲାରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଆପ୍ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଇଡିର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ କେଜରିୱାଲ ସାଉଥ୍ ଗ୍ରୁପର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ବିଜୟ ନାୟାର ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ସହ ମିଶି 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲାଞ୍ଚ ନେବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ। ନାୟାର କେଜରିୱାଲ ଓ ଆପର ଶୀର୍ଷ ନେତାଙ୍କ ତରଫରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ସିଧାସଳଖ ଜାଣିଶୁଣି ଓ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଏହି କାମରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୋଲି ଇଡି ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ବିଧାୟକଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଘେରିଲା ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ। ରାଜନଗର ଭିତରକନିକା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପରିସୀମାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ହୋଟେଲକୁ ନେଇ ବିବାଦ ତେଜିଛି। ଏଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଦାବି କରି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ବିଧାୟକଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି। ଘେରାଉ ସମୟରେ ବିଧାୟକଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରାଯାଇଥିଲା। 14ରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି। ଜୁଲାଇ 14 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯାଞ୍ଚ କମିଟି ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସେଥିରେ ମୋହର ମାରିଛି। ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ 14 ତାରିଖରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମାଗିଛି। ଏନେଇ ଆଜି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି କରି ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି। ବଢ଼ାଇଲାଣି ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍। ଦେଶର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ସହିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେବେ ଏଥିରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅପରାଧ ହେଉଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇବା ପରେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା କିମ୍ବା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଚାଳକ ଫେରାଇ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ କୁହାଯାଉଛି। ଦେଶରେ ପ୍ରତି 7ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍। ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାର ମୁକାବିଲା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନୂଆ ଏବଂ କଠୋର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପାଇବେ ପିଏମ୍ କିଷାନ। କାଳିଆ ଯୋଜନା ପ୍ରାୟ 46 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 4,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ମିଳୁଛି। ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 31.62 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ଆଉ ପ୍ରାୟ 6 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବ। ପୂର୍ବ ସରକାର କାଳିଆ ଯୋଜନା ଆଧାରରେ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କିଷାନରେ ସାମିଲ କରୁଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ଏହାକୁ ଆଜି ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟମ ବୃହତ ସହରାଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। 5 ଦିନ ଯାଏଁ କାଁ ଭାଁ ବର୍ଷା। ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 40ରୁ 50 ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ 50 ମିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଭଦ୍ରକରେ 30 ମିମିରୁ କମ୍ ରହିବ।